الفاتحة لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على شفاء البلاء نصر العباد سخط الغيث والفرج رحمة جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمورنا واغفر لنا جميع حوائجنا وارفعنا في أعلى دين مع الحبيب المصطفى الظالمين سيد الخلق أجمعين. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم على كل إنسان صالح وسلف الصالح عند بدء دروسهم وخصوصا قراءة كتاب الشمائل المحمدية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله الحمد لله مالك يوم الدين. صراط الذين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم تذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi kita berterusan untuk belajar hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah sampai pada bab 27 daripada kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Bab ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam 'inda at-ta'am. Kita ada wudu, ada perbezaan. Kalau dad fathah dengan dad dhamma ada perbezaan. Wudu adalah dengan wadu, ada perbezaan, bukan sama. Nah, wallahu taala alam. Dan juga adalah insyaallah kita akan terangkan pada bab ini bismillah. Ada yang kita perbezaan pada tashkil dan juga adalah makna berkaitan dengan apa? Berkaitan pada kalam-kalam yang sebelumnya. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الطعام. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدث نعم. وبسند المتصل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الطعام. وبه حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء؟ قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. نعم. هذا انتو نعم. silakan baca terjemahan dulu. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya baca saya. Nah, silakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari tandas lalu dibawakan kepada baginda makanan. Berkata para sahabat, adakah perlu kami mengambil air wuduk kepada engkau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku hanya diperintahkan untuk berwuduk ketika aku hendak mendirikan solat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW terangkan untuknya untuk ambil wuduk adalah air wuduk untuk solat. Untuk makan tidak perlu. Di masa itu sahabat ingat adalah kalau untuk makan pun kena ada wuduk untuk makan. Tak. Tapi adalah nanti akan lalu dengan kita adalah sunnah untuk membasuh tangan ketika nak makan. وبه إليه حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar dari tandas, lalu didatangkan kepadanya makanan. Lalu dikatakan kepada baginda, tidakkah engkau perlu berwuduk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah aku hendak menunaikan solat, maka aku perlu berwuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا قيس بن الربيع وحدثنا قتيبة حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salman radhiyallahu anhu menyatakan, aku telah membaca dalam Taurat, keberkatan pada makanan itu diperoleh dengan berwuduk selepas makan. Lalu aku menyebutnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku diberitahunya apa yang aku baca dalam Taurat itu. Baginda bersabda, keberkatan makanan itu adalah dengan mengambil wuduk sebelum makan dan juga selepas makan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, Ustaz. نعم. اللهم صل على سيدنا الله. Dalam Allahumma salli ala sayyidina dalam bab ini adalah tentang wuduk, ambil air wuduk ketika untuk nak solat, nak makan, maaf. Laisa wajib, adalah dalam bab ini bukan adalah kena ada wuduk baru boleh makan dan sebagainya, tak. Tapi Nabi SAW dalam hadis yang terakhir yang tadi kita baca, inna barakat at-ta'am al-wudu'u ba'dah فذكرت ذلك النبي. المقصود بالوضوء dekat sini bukan adalah wuduk salat. Maksud wuduk dekat sini adalah bukan wuduk salat, adalah membasuhkan tangan maksudnya. Yani daripada berkat makan adalah wuduk sebelumnya dan wuduk selepasnya. Yani adalah membasuh tangan sebelum makan dan selepas makan. Ini adalah pada sunnah Nabi SAW. Yani ghasl kaffain, basuh dua tangan. Naam. Naam. Dalam tadi di awal kelas saya ada kekeliruan baina wadu. Kalau wudu bidhamm itu adalah maksudnya adalah fi'il perbuatan itu. Maksud ambil wudu itu fi'il kata kerja lah, maksudnya adalah ambil apa? Ambil air mayang. Naam. Kalau wadu, ahdir dia wadu, masalah contohnya kata ahdir dia wadu, maknanya ambil untuk saya air untuk wudu. Itu adalah maksudnya pada wadu adalah wadu digunakan apa untuk air yang digunakan untuk wudu. Baik. Bukan adalah basuh dan wudu salat, tak. Maksudnya kalau wudu itu perbuatan untuk apa, macam contohnya digunakan air untuk wudu, nah seperti biasa. Tapi macam kita kata ahdir dia wudu, no, ahdir dia wudu, ma al-wudu. Jadi al-wudu dengan fathah itu maksudnya adalah air untuk ambil wudu. Wallahu taala a'lam. نعم. اللهم صل على سيدنا وسلم. Nah, yang kita faham pada hadis yang tadi adalah disunatkan untuk basuh tangan sebelum dan selepas makan. Kalau orang
Yahud dalam kitabnya, dalam kitab Taurat adalah orang itu membasuh tangan, naam, untuk sebelum makan, selepas makan. Tapi Nabi SAW kata apa? Sebelum dan selepas. Allah Ta'ala alam. Disunatkan adalah orang apabila jemput orang ke rumahnya untuk makan, dia orang yang pertama basuh tangannya dan orang yang terakhir basuh tangannya. Orang yang pertama yang dia basuh tangan dan orang yang terakhir yang basuh tangan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, disunatkan juga ketika basuh tangan untuk makan, tidak keringkan tangan tu. Macam contoh dah basuh tangan, kemudian ambil kain lap ke apa, tak, tak. Tidak disunatkan seperti itu. Tapi selepas makan, selepas selesai makan, basuh tangan, nak keringkan tangan, tidak ada masalah. Allah Ta'ala alam bissawab. Nah. Wabilaima wabila Naam. Kita sampai hadis 188. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bab ma jaa fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu minhu. وبه حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقرب طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. فقلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسم الله تعالى فأكل معه الشيطان. نعم. InsyaAllah saya baca, Syekh. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-188. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu menyatakan, suatu hari sedang kami berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda menghidangkan makanan. Tidak pernah aku melihat makanan yang lebih besar berkatnya daripada makanan itu pada awal kami memakannya. Namun tidak pernah aku melihat makanan yang lebih sedikit berkatnya pada ketika akhirnya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, mengapa perkara ini boleh terjadi? Baginda menjawab, sesungguhnya kita menyebut nama Allah ketika kita mulai hendak makan. Tetapi kemudian ada orang yang duduk lalu makan tanpa menyebut nama Allah. Maka syaitan pun makan bersamanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, jika kita duduk nak makan, seorang sudah sebut bismillah macam biasa kan, kita duduk, macam sekali family keluarga, contoh ada orang yang tua ke, orang yang besar dalam keluarga atau ibu atau ayah, dibacakan apa, doa makan. Kemudian makan sama-sama. Baik. Tak perlu macam setiap orang sebut. Kalau seorang sebut dah, insya-Allah jadi berkat juga. Bismillahirrahmanirrahim, dah makan. Jadi tasmiyah maksudnya adalah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Dan kalau ada seorang lakukan, yakfi anil baqin. Macam cukup bagi orang yang lain. Tak perlu macam setiap orang. Ha? Nah, kalau buat tak salah juga. Tetapi kalau tiba-tiba ada orang masuk makan dengan kita lepas tu, apa hukumnya? Tak perlu baca bismillah ke? Sebab kita sudah baca? Tak. Dia kena baca. Kenapa? Sebab dia mutaakhir. Dia lambat datang. Dia tak ada di masa kita sebut bismillah. Jadi ini adalah di antara sunnah Nabi SAW ketika makan.
وبه حدثنا يحيى بن موسى حدثنا أبو داود حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره. صلى الله. نعم silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang dari kamu telah makan lalu lupa menyebut nama Allah, maka hendaklah ia mengucapkan dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. نعم. وبه حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده طعام فقال: أدن يا بني فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa beliau, iaitu Umar bin Abi Salamah, telah datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada makanan pada ketika itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemarilah wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah. Makanlah dengan tangan kananmu dan apa yang ada di hadapanmu." Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih, Syekh. Sama-sama. Dalam hadis ini mengajarkan kita adab makan. Adab ketika makan. Samillah, lalu sebut bismillah, wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, tangan kanan, wa kul mimma yalik, dan makan pada depanmu. Makan pada apa yang ada depan kamu. Ini adalah sunnah. Tasmiyah adalah kira sunnah muakkad, dan yang kita sebut itu yang lain itu adalah kira pada syarat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam tak makan dengan tangan kirinya. Nah, jadi berkat jika kita berkat adalah makan dengan tangan kanan. Dan dikatakan syaitan makan dengan tangan kirinya. Nah, dan juga adalah yundab ataupun boleh kita ajarkan orang yang dia tidak menjaga pada adab-adab ini. Maksud, kalau kita nampak anak kita tengah makan tangan kiri, kita ajar dia, jangan makan tangan kiri, makan tangan kanan. Makan dari depan kamu, jangan ambil dari sana. Contohnya, ini adalah yundab boleh kita ajarkan pada anak-anak kita. Ataupun pada orang yang kita kenal dia dan nasihat kita kepadanya tidak apa nak cakap, tidak jadi malukannya. Macam contoh, kita duduk dengan kawan-kawan, ada satu kawan kita rapatlah dengan dia, tapi ada dalam majlis ada orang yang kita kenal, kamu tak kenal, dan orang itu mungkin kawan orang itu, kamu di antara kawan kamu tak apa, gurau ke apa ke, tak ada masalah. Tapi ada orang lain, ada orang yang tak kenal. Oi, makan. Bacalah bismillah. Apa ni macam makan tak baca bismillah? Makanlah dari depan kamu, jangan makan macam tu. Malukan orang. Tak boleh kita buat macam tu. Nak nasihat, adalah kena nasihat dengan baik. Tujuan kamu nak beri nasihat supaya dia ikut. Takut nanti dia tinggal makanan, dia tak nak makan langsung dah. Jadi nasihat ada syaratnya. Nasihat di antara kamu dengannya, khususnya kalau ada orang tak kenal, nasihatlah badannya dengan cara mungkin suara perlahan ataupun dengan cara yang penuh dengan adab. Nah, tujuan kita pada nasihat nak bagi dia ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi kenapa kita lupa juga
hal ataupun keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam kan lain al-janib. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam lembut dengan muamalat dengan orang, bukan kasar. Kenapa kita nak apa, nak sunnah itu basuh tangan, makan dari depan kamu, tapi yang keadaan syara Nabi sallallahu alaihi wasallam muamalat dengan orang yang lain kita tak nak ambil. Ha, itu ni kita kena jaga. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam. وبه حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي هشام عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن أبي عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. نعم. Silakan. Baca Syekh. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada memakan makanan, beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang memberi makanan kepada kami dan memberi minuman kepada kami dan menjadikan kami orang-orang muslimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh, Minta maaf. Barakallahu fikum. Syekh, Sebenarnya ya saya nak tanya yang perkataan minal muslimin tu min tu tak ada. ada riwayat lain. Oh, okey. ada riwayat macam tu. وجعلنا مسلمين وجعلنا من المسلمين. المعنى واحد. معنى adalah satu. Lakin ada riwayat minal muslimin, ada riwayat muslimin terus. Okey. Nah. Maaf, minta maaf. Barakallahu fikum. Saya sebenarnya ada kelas buku 7, tapi pelajar itu nak tukar masanya. Lupa lah. Nak maklumkan betulnya. Nah, seterusnya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغن عنه ربنا. Silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada Abu Umamah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diangkatkan hidangan yang di hadapannya, mengucapkan Alhamdulillahi hamdan katsira, tayyiban mubarakan fi, ghaira muda' wala mustaghna anhu rabbana. Segala ولا puji bagi مستغنى Allah. عنه ربنا بالتنوين. نعم. ولا مستغنى عنه. Wala mustaghna anhu rabbana. Di kitab Hajjah dia tulis satu baris je. Baris atas. Satu baris saja, Syekh. Nah, okay, boleh. Nah, silakan.
Segala puji bagi Allah dengan pujian sebanyak-banyaknya. Hmm. Baik lagi diberkati padanya tanpa ditinggalkan dan tiada yang tiada berhajat kepadanya. Wahai Tuhan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. نعم ولا مستغنى عنه بالتنوين أصلها تنوين bukan fathah والله Oh, تعالى أعلم نعم nak tanya. Yang tadi tu yang saya kata bacaan dia wala mustaghnannya. نعم والله تعالى أعلم مشبته Okey. غير مودع ولا مستغنى عنه هكذا والله تعالى أعلم nanti insya Allah saya akan Share tu saya tak nampak share. ah, Bagi dua baris dua. memang ada dua baris نعم والله أعلم وبه حدثنا أبو بكر محمد بن أبان حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسر العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام في 6 من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو سمى لكفاكم صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada Aisyah, dia berkata, pada suatu ketika Nabi SAW memakan makanan bersama 6 orang sahabatnya. Maka tiba-tiba datang seorang badui. Maka dia memakannya dengan 2 suapan. Maka Rasulullah SAW bersabda, sekiranya ia menyebut nama Allah, nescaya makanan ini cukup untuk kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Syekh. تمام. وبه حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها صلى الله عليه وسلم. نعم silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis 194. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan redha kepada hambanya yang apabila dia makan atau minum, kemudian dia memuji dan bersyukur kepadanya atas makanan dan minuman itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah pintu dari pintu ridha, tebak keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada kamu, apa yang dapat pada nikmat, kamu syukur kepada Allah. Sebut alhamdulillah. Atas segala benda yang terjadi dengan kita, alhamdulillah. Nabi alaihi salatu wassalam qala ajaban di amril mu'min atau kama qala luar biasa orang beriman. Jika datang badannya kebaikan, perkara yang ada badannya kebaikan, dia sebut alhamdulillah. Jika datang perkara yang buruk badannya pun dia sebut alhamdulillah. Ha? Yani hal orang beriman sepatutnya seperti itu. Dia sebut alhamdulillah atas setiap hal yang datang badannya. Ada masalah, ada kebaikan, ada berjaya pada kerja, berjaya pada belajar, tu apa? Sebut alhamdulillah ala kulli hal. Sebab kita tak tahu hikmah, apa yang ada hikmah daripada apa yang terjadi dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Dan juga adalah di antara pintu rida Allah, terdapat keridaan Allah SWT, apa yang kita makan, apa yang kita minum, sebut apa? Alhamdulillah. Nah, la la nashtaki daiman. Jangan adalah orang biasakan dengan apa? Menadu tentang makan. Cakap apa? Makan apa? Alah, makan nasi lemak je. Makan apa? Cakap Alhamdulillah makan nasi lemak. Kenapa je tu? Alhamdulillah makan kenyang. Makan itu je. Itu je. Alhamdulillah. Okey je. Subhanallah. Baginda Nabi Muhammad SAW kan adalah dulu mengikatkan 2 batu dekat perutnya. Sebab lapar sangat. Kami ni adakah sampai pada tahap itu?
Alhamdulillah, makan, minum, ada minuman, ada makanan pun ada. Kalau susah-susah pun sekejap je. Ha? Jadi kita dalam nikmat yang besar lah sebenarnya. Nikmat yang besar sangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah SWT beri pada kita. Wala in syakartum la azidannakum. Kalau kami bersyukur, Allah SWT akan tambah untuk kita. Tapi orang yang banyak menadu, contoh seorang suami dia berlalu dalam keadaan susah. Dalam keadaan susah. Isteri menadu dekat rumah, apa nak makan? Tak ada lah makanan, dah ada. Kita nak makan apa macam tu. Wahai isteri yang salihah, kamu usaha untuk buat yang terbaik untuk keluarga. Maksud, kalau suami tak mampu, lain pada beli gentang. Cubalah masaklah daripada gentang tu. Mungkin ada sup, mungkin ada ada daging sikit je, ada ayam sikit je. Ha? Cuba masak apa yang boleh buat daripada benda tu. Ada 2-3 jenis benda saja dekat rumah. Buat daripada itu saja. Usaha. Alhamdulillah. Jangan bagi adalah perasaan kepada suami adalah kami adalah susah. Kalau suami itu bakhil, tak apa. Marah pun. Cakap dengan dia tak boleh seperti itu. Sampai awal nasihat. Kalau dia tak dengar juga, kamu pergi ke keluarganya. Menadu dekat keluarganya. Suami, anak kamu dia macam ni. Dia bakhil. Naam. Tapi kalau na'udzubillah min zalik daripada sifat ini. Tetapi kalau dia susah, isteri yang salihah adalah dia akan jaga pada rahsia di rumahnya. Macam saya, di antara kisah yang terjadi tentang bab ini adalah seorang isteri yang salihah dengan keluarganya adalah satu hari pergi ke rumah keluarganya. Tengok dekat rumah keluarganya adalah mak dia letak makanan macam-macam, daging, apa. Kisah ni bermula adalah suami isteri biasalah kadang-kadang jadi ada masalah di antara suami dan isteri. Jadi isteri itu adalah ada masalah dengan suaminya, pergi kepada rumah ibunya. Duduk di rumah ibunya. Suami tu dia lalu dalam keadaan susah, dia ada masalah pada apa panggil kewangan, ada masalah pada duit dan sebagainya. Jadi boleh kata beli makanan tapi sikit-sikit sangat. Jadi suami tu fikirlah, takut nanti isteri saya cakaplah dekat keluarga dia, kita ni tengah susah, tengah apa, tak ada. Sebab orang lelaki tak suka lah benda ni nak cerita dengan orang. Orang lelaki tak suka nak tunjukkan dia dalam keadaan lemah. Dia dalam keadaan tak ada duit dan sebagainya. Tapi na'udzubillah min zalik, ada orang sekarang zaman ni tak apa, tak kisah. Pergi menadu dekat orang, saya tak ada duit. Na'udzubillah min zalik. Dulu mana ada macam tu. Orang tak ada duit, dia cakap ada duit je. Dia maksud bukan tipu, tapi dia tak nak tunjukkan, tak nak tunjuk orang dia ada perlu apa-apa bantuan. Nah, jadi orang itu adalah pergi ke rumah ibunya, suaminya fikir takut nanti apa, haraplah isteri tak cakap apa-apa. Sampai suami itu kepada rumah mak mertuanya, ibu tua, sampai ke sana, ibu mertua pujilah badannya. Masya Allah, dengar pada isteri kamu adalah cakap Masya Allah, makan-makan macam-macam, baru makan adalah makan daging dan sebagainya. Isteri tu tipu lah, cakap benda yang tak betul. Kata kita makan dekat rumah, makan macam-macam dan sebagainya. Hadzal kadhib, walaupun dia adalah bohong, tak makan benda seperti itu, makan daging dan makanan yang special dan sebagainya, tetapi apa, hafizat ma'a wajhi zawjiha. Maksud menjaga air muka suaminya. Jadi suaminya apa nak buat kalau dia tengok isteri buat macam tu? Yurdiha. Yang ini adalah dia akan jaga pada hati isterinya lebih daripada awal. Jadi wahai orang yang hadir dengan kita, wahai orang yang nak jadi isteri yang salihah, khaffifi a'ba' al-hayat an zawjiki. Maksud kamu ringanlah kesusahan yang ada di dalam hidupan kita ini pada suami kamu. Mungkin adalah orang yang lalu dalam keadaan susah, mungkin adalah suami lalu dalam keadaan tidak mampu dan sebagainya. Ini adalah di antara benda yang kamu boleh buat. Perempuan adalah dia tak wajib untuk infak untuk rumah. Untuk maksudnya dia keluarkan pada duitnya untuk beli makan, minum dan apa dan sebagainya.
Kecuali kalau adalah berbincangan di antara suami isteri adalah kamu uruskan untuk anak, kamu uruskan, itu bincang lain cerita, tapi tak wajib juga. Kalau dia bagi duit kepada suaminya untuk makan, minum dan sebagainya, ataupun kalau dia bayar duit untuk beli makanan ataupun minuman untuk rumah dan keluarga, itu adalah tafaddulan minha. Yani buat kebaikan dari badannya, tapi sebenarnya bukan wajib atasnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ha? Qawamun adalah maksud dalam itu bukan hanya adalah nak tunjukkan kuat-kuat dekat perempuan. Maksudnya kena juga adalah kamu kena adalah tanggungjawab makan, minum, rumah, elektrik, semua itu adalah pada lelaki yang kena lakukan. Tapi zuruful hayat, tetapi hidupan kita ini di zaman kita ini mungkin adalah kadang-kadang susah, perlu bantu sama-sama, tak salah kalau buat itu. Tapi wahai lelaki, kamu faham betul-betul benda ini bukan wajib atasnya. Contoh, tiba-tiba satu hari dia tak nak tolong. Ha? Kamu tak ada hak untuk apa nak suruh dia kena buat. Kena buat. Tak. Ma yajuz hadha. Ini adalah duitnya, dia nak buat apa buat. Itu halnya, dia nak buat apa dengan duit itu buat. Jangan kata Syekh Nadir ajak kita buat pula. Mungkin ada keluarga-keluarga yang bangun suami isteri. Kamu jangan kata Syekh Nadir kata tak wajib. Kalau kamu memang biasa dari dulu bantu sama-sama, teruskan seperti itu, ya. InsyaAllah kamu ada dapat pahala banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, balasan yang terbaik kepada kamu. Sebab kamu adalah mujahadah, pergi kerja juga, ushab, infak untuk keluarga dan sebagainya, kamu dapat saham untuk akhirat banyak insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala tahu berapa banyak. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh balaskan semua ini insya-Allah. Dan kalau buat juga, kalau memang tabiat kamu adalah biasa tolong sama-sama suami isteri, jangan adalah sampai tahap kamu adalah beri rasa kepada suami kamu adalah buat sesuatu yang sepatutnya tak perlu buat, tapi kamu buat. Selalu cakap saya tak perlu tapi saya buat. Selalu saya bukan wajib untuk saya buat benda ni, tapi saya buat. Cakap banyak cakap benda tu, suami akan harap hidup miskin, fakir miskin lagi baik pada dengar perkataan itu. Jadi benda tu kita kena raikan. Ini sebab ramai pada guru-guru kita, macam yang saya belajar dulu, ajar tak perlu. Kalau jangan minta apa-apa pada isteri beli apa-apa untuk rumah. Jangan minta dia beli apa-apa untuk rumah, biar je. Kamu jalan ikut berapa kamu mampu. Hari ni mampu RM10, ada RM10 je. Makan gunakan RM10 tu je. Tidak perlu minta badannya. Kenapa? Satu, bukan wajib atasnya. Kalau dia buat itu badan dia. Tapi kamu minta, jangan minta. Kenapa? Supaya tak sampai tahap malu-malu di antara dua-dua. Tapi insya-Allah yang kita harap adalah suami isteri yang keluarga yang soleh, insya-Allah solehah, dia akan jaga benda ni. Dunia ini macam kadang-kadang dekat atas, kadang-kadang di tengah, kadang-kadang dekat bawah, pusing. Maksudnya kadang-kadang susah, mudah, lebih kurang macam tu. Jadi mungkin hari ni suami susah, nanti akan datang dia akan jadi ada kemudahan, ada rezeki banyak. Dunia seperti ini. Jadi orang yang sabar dekat rumah, isteri yang sabar dengan suaminya sampai berjaya bekerjanya, berniagaannya, ada fadilat besar, bukan sikit, ada pahala banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ingatkan, alhamdulillah atas segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala beribadah kita. Wallahu taala a'lam bis-shawab. باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبه حدثنا الحسين بن الأسود البغدادي حدثنا عمرو بن محمد حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت رضي الله عنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. Bab 29. Bab yang menceritakan tentang cawan Rasulullah. Atau kat sini bab mengenai mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Thabit radhiyallahu anhu menyatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah mengeluarkan kepada kami sebiji mangkuk yang diperbuat dari kayu keras dan dilapisi dengan besi sambil berkata, ini adalah mangkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. وبه إليه حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أنبأنا عمرو بن عاصم أنبأنا حماد بن سلمة أنبأنا حميد وثابت عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والعسل واللبن. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Anas radhiyallahu anhu menyatakan, dengan mangkuk ini aku telah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala jenis minuman, air, anggur, madu dan susu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. النبيذ maksud dekat sini adalah kurma ataupun zabib adalah kismis. Diletakkan dalam syawan daripada malam, letak dalam syawan beberapa biji, dan biar sampai esok pagi. Pada malam, esok pagi, malam sangat, dalam macam sebelum tidur dah letak. Esok paginya minum air itu. Pun itu adalah ada khasiat banyak. Tapi kalau terlupa 2-3 hari itu, mungkin adalah sampai keadaan yatakhammar. Yang ini adalah seperti khamrun bila kita tak boleh kalau dah masam-masam tak boleh dah. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Dia kata idza khafa al-muslim al-iskar min tuli baqa'i naqi' an-nabidh wajib at-takhallus minhu wa hurrima shurbuhu. Kalau dah macam terlupa lebih pada satu malam, kemudian dah rasa macam dah rasa lain, dah jadi benda lain lah tu, wajib kena buang. Tu dah ada ragu, ada syak, buat wajib kena buang. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. وإليهم نعم seterusnya bab 30 باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبإليه حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري نعم الفزاري حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل القثاء بالرطب صلى الله عليه وسلم. Nah, siapa nak tolong? Siapa nak tolong baca terjemahan? Bismillah. Kita ada 60 orang, Masya Allah. Ramai kita ni. Saya baca lagi. Jom, bismillah. Kita cuba insya-Allah kita buat sama-sama. Saya tahu ada orang naik kenderaan bagi kerja ke apa. Cuba orang yang dia ada peluang untuk baca-bacalah insya-Allah. Jangan malu. Apa masalah kalau kamu sebut salah pun bukan saya tak tahu sangat bahasa Melayu. Tapi insya-Allah kita maksud sama-sama salah kita betulkan. Barakallahu fikum. Tapi kita maksudnya kita cubalah sama-sama kita buat kerja ni. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab 30, bab mengenai sifat buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-197. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan timun dan rutab, iaitu kurma masak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Qissa adalah sejenis daripada timun lebih kurang. Rutab adalah kurma. Sayyidah Aisyah, ni resipi. Biasa sekarang perempuan zaman ini nak resipi untuk apa? Untuk kurus. Tapi Sayyidah Aisyah bagi tahu pada kita, bagi tahu dalam bab ini, faedah qalat Sayyidah Aisyah berkata, أرادت أمي أن تسمنني للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها شيء مما تريد حتى أطعمتني القثاء
Yani ibu kepada Sayyidah Aisyah, nak Sayyidah Aisyah apa? Untuk makan banyak sikit supaya badan besar sikit. Kan Sayyidah Aisyah kahwin dalam umur 6, 9 dan sebagainya. Jadi ibunya nak bagi dia makan lebih sikit supaya besarkan badan lah. Jadi Sayyidah Aisyah macam tak mau benda tu, tapi sampai ibunya bagi makanan untuk dia apa? Al-qissa' bil rutab. Qissa adalah seperti mana kata dia sejenis daripada timun adalah Rutab adalah kurma. Jadi makan kurma. Makan banyak kurma itu pun adalah jadi fasamintu alaihi ahsana sam. Ahsana siman. Nah, maka dia adalah apa? Makan benda itu dan dia kata dia sudah jadi badan dia menaikkan berat maksudnya. Subhanallah. Ini boleh gunakan untuk apa? Untuk nak gemuk. Tapi sekarang perempuan zaman ini adalah cuma nak kurus-kurus je. Nah, adalah negara subhanallah. Hada yu'ad min ma'ayiril jamal. Dikirakan adalah di antara berkiraan untuk cantik dan sebagainya. Nah, bagi wanita adalah kurus dan sebagainya. Lakin hadhi azwaq. Hadhi azwaq. Ini adalah bukan sama pada semua orang. Ada pada orang Arab, subhanallah, kalau perempuan dia kurus, dia tak nak. Dia tak nak kahwin dengan perempuan kurus. Kalau tak silap, dekat negara yang dekat pada Sudan dan sebagainya, kalau tak silap, mungkin Rina ataupun dekat tempat-tempat tu kalau tak silap. Orang itu kalau dia nak kahwin, dia cari orang yang badannya besar. Dan kalau dan juga maharnya akan lagi tinggi. Subhanallah. Yang ini lain pada yang biasa, kebiasaan. Jadi ma'ayirul jamal mukhtalifah. Pada cantik itu pada wanita bukan hanya adalah kena kurus dan sebagainya. Tak. Aham minal jamal al-zahir, lebih penting. Kita bukan keluar pada tajuk kelas ya. Masih lagi kita dalam tajuk kelas. Lebih baik daripada cantik zahir kena adalah cantik pada dalam. Hati kita bersih, hati kita tidak ada benda yang buruk, dan kata lidah kita ni adalah bukan tajam dan sebagainya. Itu yang penting. Apa faedah orang lawak sangat, cantik sangat, tapi lidahnya Masya Allah, kata-kataannya Masya Allah. Yani na'udzubillah min zalik. Semoga Allah SWT bantu kita untuk apa? Untuk mendidik kepada anak kita dengan cara yang terbaik insya-Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita berhenti dekat sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terimakan pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah ala kulli khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir. InsyaAllah kita akan sambung pada kelas esok. Cuba insyaAllah kalau boleh esok nak dengarlah suara-suara orang yang baru untuk nak baca terjemahan. Jomlah meriahkan majlis ini. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat untuk semua biiznillah SWT. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah kulla khair. Hadza wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syekh. Terima kasih, Sama-sama. Syekh. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.